నా పేరు నేను జెడ్పీఎస్సీ స్కూల్ రాయవరంలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా 3D హోలోగ్రామ్ని చేశాను. 3D హోలోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏదైనా పిక్చర్ పెట్టినప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి కనబడుతుంది. స్క్రీన్ మీద మారుస్తుంది. అలాగే కంటి చూపును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ జ్యూస్ తాగటం వల్ల మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే 3 క్యారెట్లు అయితే తీసేసుకొని మంచిగా పీల్ చేసి చిన్న I am studying 6th class. My name is Ansika. I am studying 6th class. We are celebrate National Science Day. I am preparing components of food. Components of food are 7 types. There are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, lipids. Carbohydrates are energy-giving food. For example, rice, potato, rice flour, wheat flour. Proteins are body-building food. For example, badam, black gram, tur dal, dry beans, etc. Fats are important for health. For example, groundnuts, cashew, sesame, ghee, etc. Vitamins, for example, banana. Minerals, for example, pomegranate. Roughage, for example, carrot. We prepare this project. Thank you. My name is Ansika. I am studying 6th class. We are celebrating National Science Day. We prepare components of food. Components of food are 7 types. There are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, lipids. Carbohydrates are body-building. Carbohydrates are energy-giving food. For example, rice, potato, rice flour, wheat flour, etc. My name is Rishika. I am studying 6th class. Today we celebrate National Science Day. Proteins are body-building foods. For example, badam, black gram, tur dal, dry beans, etc. Fats are important for health. For example, groundnuts, cashew, sesame, ghee, etc. Vitamins, for example, banana. Minerals, for example, pomegranate. Roughage, for example, carrot. We prepare this project. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హెమసుధ. నేను జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ రాయవరంలో 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ డే. నేను ఈరోజు ఎస్టీఆర్ పద్ధతి గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఎస్ అంటే చిరునవ్వు. రోగిని నవ్వమని అడగండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా నవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా నవ్వలేకపోతే స్ట్రోక్ యొక్క మొదటి కారణం. టీ అంటే టాక్. In JPHS School Rayavaram, today I present in Science Day. This project is wire game. This wire game is playing so fun. This wire to touch the another wire on the light. This game playing to the confidence and concentration and skills. It increase the skills and creativity. Thank you. Okay. My name is Lokesh Saipan. I am studying 8th class in JPHS Rayavaram. Today I am presenting my science project, kaleidoscope. It creates a beautiful colorful patterns using light reflections. The patterns can also change when we rotate it. The uses of kaleidoscope are fun and excitement. And it also helps designers and artists to create creative patterns. It is a simple tool that combines both science and art in a fun way. Thank you. My name is Kismanli. With types of vitamins and minerals. My name is Kismanli. I am studying 6th class. My school name is JPHS School. You are preparing this project. Types of vitamins and minerals. Vitamin A, milk, దోసకాయ, అరటికాయ, క్యారెట్. ఇవన్నీ విటమిన్ ఏలో ఉంటాయి. విటమిన్ B1, విటమిన్ బి, ఇవన్నీ ధాన్యాలు. దీంట్లో బియ్యం, గోధుమలు, జొన్నలు, రాగులు ఉంటాయి. దీంట్లో విటమిన్ బి ఉంటుంది. విటమిన్ సిలో నారింజ, నిమ్మకాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, ఉసిరి,
చింతపండు. వీటిల్లో విటమిన్ సి ఉంటుంది. విటమిన్ సి అనే లేకపోతే స్కర్వీ అనే వ్యాధి వస్తుంది. విటమిన్ డిలో వెన్న, మిల్క్ ఉంటుంది. కాల్షియం లేకపోతే బోన్ అండ్ టూత్ డిసీజ్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. డికే అనే వ్యాధి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అయోడిన్ గాలిటర్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఐరన్ అనీమియా అనే వ్యాధి వస్తుంది. లోపిస్తే అవి తగ్గితే ఆ రోగాలు వస్తాయి. పైన చెప్పలేదు. విటమిన్ ఏ తగ్గితే లాస్ ఆఫ్ విజన్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. విటమిన్ బి లేకపోతే బెరిబెరీ అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఓకే, మిగిలిన చెప్పేసావు కదా, రైట్. My name is Sindhu. I am studying and school name is ZPHS Rayavaram. They prepare their own food. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? Acid rice. అదేంటిది పోసేది? పసుపు. ఓకే. పసుపు పోసి ఏం చేయాలి? మిక్స్ చేసి దీంట్లో సర్పు వేయాలి. ఏది సరుపు? సర్పు వేస్తే రెడ్ కలర్ లో. ఎందుకు మారుతుంది? మీరు అదే తెలుసుకోవాలి. అది ఇండికేటర్. కలుపు. కలిపావా? ఎందుకు మారింది? అది ఇండికేటర్ కాబట్టి రెడ్ కలర్ తెలియజేస్తున్నది మనకు అక్కడ యాక్షన్ జరిగింది. ఇదేంటి మళ్ళీ? నిమ్మకాయ ఏంటి? నిమ్మకాయ వేస్తే ఎల్లో కలర్ లో. ఏది మార్చు. ఎల్లో కలర్ వచ్చిందంటే అది పోయింది అనమాట, యాక్షన్ పోయింది. దాని యాక్షన్ ఇప్పుడు తిప్పు. నార్మల్గా వచ్చేసింది అంతేనా? ఓకే. My name is Nagaramal and I am studying 7th class. My school name is ZPHS Rayavaram. I am celebrating National Science Day. ఫోటోసింథసిస్ మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేయడాన్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. దానికి వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, లైట్ కావాలి. దాంతో ఫుడ్ మెటీరియల్ చేస్తుంది. మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. అంతేనా? అయిపోయిందా? ఓకే. అందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు హేమసుధా. నేను ZPHS స్కూల్ రాయవరంలో 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ డే. నేను సైన్స్ డే సందర్భంగా STR పద్ధతి గురించి చెప్తున్నాను. ఎస్ అంటే చిరునవ్వు, అంటే రోగిని నవ్వమని అడగండి. రోగి సరిగ్గా నవ్వలేకపోతే అది స్ట్రోక్ కి ఒక మూల కారణం. టీ అంటే టాక్, అంటే చర్చించడం. ఒక సాధారణ వాక్యం చెప్పమని అడగండి. తను సరిగ్గా చెప్పలేకపోతే, మాట తడబడుతుంటే మరియు శుద్ధగా వస్తుంటే అది స్ట్రోక్ రెండవ కారణం. రెండో లక్షణం. అంటే రైజ్, పైకెత్తడం. రెండు చేతులను పైకి ఎత్తమని అడగండి. తను తన ఎడమ చేయి సరిగ్గా ఎత్తలేకపోతే అది స్ట్రోక్ కి మూడవ కారణం. మూడవ లక్షణం. అవి ఇండికేషన్స్. మరియు అనుమానం ఉన్న వ్యక్తిని నాలుక బయట పెట్టమని అడగండి. నాలుక వంకరగా కనిపిస్తే వాళ్లకు స్ట్రోక్ సంకేతం అని గుర్తుంచుకోండి. అట్లాంటి సమయంలో అంబులెన్స్ కు కాల్ చేయండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రధానోపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయులకు నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు హేమసుధా. నేను ZPHS స్కూల్ రాయవరంలో 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ గురించి చేశాను. దానికి మట్టి నీళ్లు తీసుకోవాలి. అవి స్టోన్స్ లో నుంచి పోయాలి. అవి బొగ్గులో నుంచి మట్టిలోకి వెళతాయి. ఆ మట్టిలో నుంచి కోటల్లోకి వెళ్ళి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఇంకా ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలి. మురికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి చూడు. పోసే మాకు నువ్వు సరిగ్గా అరేంజ్ చేయలేదు. నా పేరు ఆకురా తేజస్వి. ZPHS స్కూల్ రాయవరం గ్రామంలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అనే ప్రాజెక్ట్ని చేశాను. ఈ రెయిన్ వాటర్ అనేవి ఈ ఇంటిలో పడినప్పుడు
ఈ పైపు ద్వారా ఫిల్టర్ ప్లాంట్ లోకి వెళ్ళి ఫిల్టర్ అయి ఈ వెలుగాల్లోకి వెళ్ళి అది పైప్ నుండి అగ్రికల్చర్ లోకి వెళుతుంది. దీని ద్వారా ప్లాంట్స్ అనేవి పుష్కలంగా పెరుగుతాయి. దీని నుండి ఫిల్టర్ ప్లాంట్ నుండి పైపు ద్వారా ఈ హౌస్ లోకి వెళ్తుంది. దీని ద్వారా ఇంట్లో అవసరమైన పనులని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా రెయిన్ వాటర్ అనేవి వేస్ట్ అవ్వదు. నా పేరు వెరిక. నేను ఈరోజు ZPHS రాయవరం స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఈరోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను వాల్కినాను పరికరాన్ని చేశాను. దీంట్లో ఏంటిది ప్యాకెట్ ఎందుకు వేస్తున్నావు? ఇది ఎక్కువ హీట్ ఎక్కి పైకి పోయింది. వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది కదా, వాడుతున్నావా? ఎక్కువ హీట్ అయ్యి పొంగుతుంది. పొంగలేదే మరి, పొంగుతుందా ఇప్పుడు? పొంగుతుంది. ముందు పోయి ఒకేసారి పోసేయాల్సింది మొత్తం. నా పేరు దీపిక. నేను రాయవరం గ్రామంలోని ZPHS స్కూల్లో చదువుతున్నాను. ఈరోజు సైన్స్ డే కారణంగా నేను ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ సెల్యులర్ రెసిప్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ముందుగా ప్లాంట్ కి గాలిలోంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు మినరల్స్ ని తీసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత సూర్యుడు కిరణాలతో ఆహారం తయారు చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత నైట్ రాత్రి పూట సూర్యకాంతి ఉండదు కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. గాలిలోంచి ఆక్సిజన్ ని మినరల్స్ ని తీసుకుంటాయి. అలాగే పగటి పూట తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. దీని ప్రక్రియ సెల్యులర్ రెసిప్రేషన్. సెల్యులర్ రెసిప్రేషన్. నా పేరు భవ్యశ్రీ. నేను ZPHS స్కూల్ రాయవరం గ్రామంలో ZPHS స్కూల్ 8th క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఇది ప్రింటెడ్ ఆటోమేటిక్ లైట్. దీని బ్యాటరీని ప్లగ్ చేసి దీన్ని వేస్తే లైట్ వెలుగుతుంది. LED బల్బ్ కరెంట్ పోయినప్పుడు యూజ్ అయ్యింది. LED బల్బ్ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు లైట్ వెలుగుతుంది. రెసిస్టర్ ఉపయోగం ఏంటి దీనివల్ల? కరెంట్ పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ లైట్ అంతేనా? అది చెప్పాలి, ఓకేనా? నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను. దాని పేరు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ హార్ట్ అండ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ హార్ట్. బ్లడ్ అనేది 2 types, ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్. అలా బ్లడ్ అడ్ని చోట వెళ్తుందా? సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఇదేంటిది? వీన్స్ అండి. వీన్స్ లో బ్లడ్ అది. ఇంతేనా ఇంకేమన్నా? మై నేమ్ ఇస్ బాలగోపాల్. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను సైన్స్ డే సందర్భంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేశాను. చూపించు. లైట్ అయితే వెలిగింది. చూపించు, మళ్ళీ చూపించు. లైట్ వెలిగింది. మళ్ళీ చూపించు. సెవెంత్ క్లాస్ చదువుకుంటున్నాను. సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు? ఫైర్ ఇంజిన్. ఏది చూపించు. అబ్బో మామూలుగా లేదు ఈ ప్రాజెక్ట్. అది పవర్ పావ్. ఇదేంటి ఉప్పు పెట్టావు? అయిపోయింది, అంతేనా? రైట్. మై నేమ్ ఇస్ చరణ్.
చరణ్ సార్. ఇది చూడు. మై నేమ్ ఇస్ చరణ్ సార్. జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ రాయవరం స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. ఇవాళ సైన్స్ డే సందర్భంగా లావా చేశాను. ఓ బాగా పొంగింది. ఏంటది? నీళ్ళు నేను పోసావా? అంటుకుంటాయి. మై నేమ్ ఇస్ అంసాయి. నేను జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. 7th క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను ఇండికేటర్సా? నేను ఇండికేటర్స్ చేశాను. ఈ బేసిక్స్, ఈ యాసిడ్స్ నేను నేను సొంతంగా చేశాను. ఇది yellow లిట్మస్ పేపర్, ఇది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్. ఇది నేను సొంతంగా చేశాను. బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని యాసిడ్స్ లో ముంచితే రెడ్ గా మారిద్ది. ఇది యాసిడ్ అని అర్థం. మళ్ళీ అదే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని ఇంకో యాసిడ్ లో ముంచితే అది కూడా రెడ్ గా మారింది. ఇది కూడా యాసిడ్ అని అర్థం. ఈ ఎల్లో కలర్ పేపర్ ని బేసిక్స్ లో ముంచాను. బేసెస్ లో ముంచితే రెడ్ కలర్ లోకి వచ్చింది. అది బేసెస్ అని అర్థం. ఇంకో బేసెస్ లో కూడా ముంచి చూద్దాం. ముంచాను. ఆ బేసెస్ లో కూడా ఎర్రగా రెడ్ గానే వచ్చింది. అది కూడా బేసెస్ అని అర్థం. బేసిస్ ఇండికేటర్స్ అన్నమాట. ఈ టాపిక్ అంతేనా? ఈ టాపిక్ యాసిడ్స్ బేసిక్స్ అని అర్థం. మై నేమ్ ఇస్ సొలమన్. మాది జడ్పీహెచ్ఎస్ రాయవరం. నేను ఇన్సులేటర్స్ అండ్ కండక్టర్స్ చేశాను. ఇక్కడ గుడ్ కండక్టర్ కంటిస్తే లైట్ వెలుగుతుంది. పూర్ కండక్టర్ కంటిస్తే లైట్ వెలగదు. ఐరన్ చెప్పాలి. మళ్ళీ చూపించు. కండక్టర్ అయితే లైట్ వెళ్తుందా? బ్యాడ్ కండక్టర్ కాదు. Wood is the poor conductor of electricity. Iron is the good conductor of iron. Rubber is the బ్యాడ్ కండక్టర్ వచ్చేదినా? అంతే అడగలేదంట. అంతేనా? My name is Goli Charan. I am studying 8th class. This is a windmill. దీని నుంచి కరెంట్ పాస్ అయింది. చూపించు. బ్యాటరీ అయిపోయిందా? ఆ విండ్ మిల్ తిరగడం ద్వారా కరెంట్ రావాలి. అంతేగాని అది విండ్ మిల్ ఎందుకు అవుతుంది? అవదు. ఏంటిది? అవునా? ఇదేంటిది? పెన్సిల్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ అని చూపించు. మ్యాచింగా? లైట్ వెలుగుతుందా? బజర్ వస్తుందా? అది మ్యాచ్ అయ్యా రెండు. ఓకే, అది మ్యాచ్ అవ్వాలా? అది అవ్వాలా? ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యా. ఇదేంటిది? ఓకే, ఇదేంటి? నరోసాలా? నరోసాలకి ఏది మ్యాచ్ అయింది? ఓకే, డయాగ్రామ్ వేసావు అక్కడ. ఇదేంటిది? ఇదేంటి? అదేంటి? గాల్జీ కాంప్లెక్సా? ఓకే, ఇదేంటిది? ఇది యానిమల్ సెల్లా? ఓకే, బాగుంది. గుడ్. My name is Sai. My study is 9th class. ఏం చేసావు? స్టోన్ డిటెక్టర్. కింద పెట్టు. ఒకసారి ఇది మామూలుగా తుఫాన్లు ఇవి వచ్చినప్పుడు సార్, ఇది మామూలుగా ఆటోమేటిక్ గా కంపేర్ చేసినప్పుడు బంగారు మోగిస్తుంది సార్.
సిస్మోగ్రాఫ్ దానికి సిస్మోగ్రాఫ్ అంటారు. ఓకే ఏం మోగించు. భూకంపం రాలేదుగా? అది ఊగితేనా? ఇంతేనా? అయిపోయిందా? దుష్యంత్, ఐఎమ్ స్టడింగ్ 9th క్లాస్. నేను ఈరోజు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్కి లేజర్ సెక్యూరిటీ అలారం చేశాను. ఎలా పనిచేస్తుంది అది? ఇది ఎవరన్నా దొంగలుగా ఎవరన్నా వచ్చి లోపలికి వచ్చినట్టయితే లేజర్ లైట్ అయితే ఆఫ్ అయిపోయి వెలుగుతుంది. సర్క్యూట్ బ్రేక్ అవుతుంది. సర్క్యూట్ బ్రేక్ అవుతుంది. అందువల్ల చూపించు. బజర్ మోగుతుంది. లేదా లైటా? అవును సార్. ఎక్కడ పడింది? ఇక్కడ పడిందా? ఇక్కడ పడింది సార్. అటు నుంచి ఇటు ఆ దారిలో ఏదైనా అడ్డం వస్తే ఆ దారిలో అడ్డం వస్తే మోగుతుంది సార్. ఇదేంటిది? ఎల్డిఆరా? ఇదేంటి? ఎల్డిఆర్ సెన్సార్. ఇది ఎల్డిఆర్ సెన్సార్. ఓకే దాని మీద పడాలి అంతేనా? దాని మీద అయితే ఎప్పుడు ఆగిద్దో అప్పుడు బజర్ మోగుతుంది సార్. ఓకే అంతే, ఇంకేం లేదుగా. ఓకే.